हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जानिबा कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपण को अनुरोध अटे जे जदि आपनको वीडियोटी भल लगे आपण लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। ते प्रथम बड़ खबरटी हेउछि आसिला बड़ खुशी खबर। मुख्यमंत्री घोषणा, मधुबाबू पेंशन योजना रे सर्वनिम्न सहायता राशि 1000 टंका को वृद्धि। मधुबाबू पेंशन योजनार हिताधिकारी मानकर पई आसीछि बड़ खुशी खबर। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एही योजना रे मासिक पेंशन राशि 500 टंका वृद्धि घोषणा करिसंती। एणिकी मधुबाबू पेंशन योजना रे हिताधिकारी माने सर्वनिम्न पेंशन राशि 1000 टंका पाइबे। वर्धित पेंशन हिताधिकारी माने चलित फेब्रुआरी मासरू पाइबे। तेबे पूर्वरु एही योजना रे हिताधिकारी माने यथाक्रमे 500 टंका, 700 टंका और 900 टंका पाउथिले। तेबे वर्धित पेंशन अनुसार से माने एबे यथाक्रमे 1000 टंका, 1200 टंका और 1400 टंका पाइबे। एही वर्धित पेंशन पाई राज्य सरकार वार्षिक 3683 कोटी टंका खर्च करिवे। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हिताधिकारी मानकर पई मासिक पेंशन रे मध्य 500 टंका वृद्धि घोषणा करिसंती। तबे मधुबाबू पेंशन योजना रे हिताधिकारी मानकू फेब्रुआरी मासर पेंशन फेब्रुआरी 20 रु 25 तारिख मध्य प्रत्यक्ष भाव में मिलिबो। परवर्ती खबरटी हेउछि मागणा शिखंतु ड्राइविंग ट्रेनिंग, एमिति हेउछि आवेदन। भारीजान चालना बा ड्राइविंग प्रशिक्षण पर सुजोग आसीछि। ओडिशा सरकार वाणिज्य और परिवहन विभाग पक्षरु राज्यर युवक युवती मानकर पई एही प्रशिक्षण आरंभ हेबो। परिवहन विभाग अधीनस्थ सरकारी मोटरयान चालना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बा मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा दरखास्त देई पारिबे इच्छुक युवक और युवती। तेबे ड्राइविंग ट्रेनिंग पई समस्त प्रशिक्षण केन्द्र राज्य सरकार सहायता रे अशोक लीलैंड कंपनी द्वारा परिचालित हेबो। राज्य रे 4टी भारीजान ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र रे युवक युवती मानकु प्रशिक्षण दिया। तेबे आशायी युवक बा युवती मानकर पाखरे हालुका मोटर जान बा LMV पंजीकृत ड्राइविंग लाइसेंस रहितिबा आवश्यक। हालुका मोटर जान चलाइथिले अति कम रे 1 वर्ष रु अधिक सेमानकर अभिज्ञता रहितिबा आवश्यक। तेबे आशायी माने एक फॉर्म रे निजर आवश्यक व्यक्तिगत विवरणी देई मागणा ड्राइविंग ट्रेनिंग पई आवेदन करि परिबे। तेबे स्थापन होइतबा भारीजान प्रशिक्षण केन्द्र गुड़िक हेला जाजपुर जिलार छतिया निकटस्थ विद्याधरपुर, सुंदरगढ़ जिलार झिरडापल्ली, गंजाम जिलार पालुर निकटस्थ गोलंथरा, केन्दुझर जिलार धनुर्जयपुर। प्रशिक्षण समय युवक युवती मानकु 30 दिन पई भारीजान चालना प्रशिक्षण केन्द्र रे रहिबा छात्रावास रहिबाकु हेबो। तबे एही प्रशिक्षण पई छात्रावास रहिबा खर्च, लर्निंग तथा ड्राइविंग लाइसेंस रो समस्त देय राज्य सरकार बहन करिवे। तबे एहार विषय अधिक जानिबाकु चाहुतिले हमकु कमेंट बॉक्स रे पचारि परिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि EPF खाताधारी मानकर पई आसिला बड़ खुशी खबर, बढ़िला सुध हार। EPF खाताधारी मानकर पई खुशी खबर, बढ़िला सुध हार। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी सुध हार वृद्धि नहीं घोषणा करिछि EPF। सुध हार 8.15 रु बढ़ाई 8.25% करा जायछि। फल लक्ष लक्ष कर्मचारी उपकृत हेबे। विगत 3 वर्ष यह सर्वाधिक सुध हार। EPF रो सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एही निष्पत्ति नैछंती। 2021-22 रे सुध हार 8.1% रहितबा बेले 2022-23 रे 8.15% रहितिला एवं 2023-24 रे एहाकु वृद्धि करी 8.25% करि दिया जायछि। परवर्ती खबरटी हेउछि कांग्रेस रे मिसिले ओलीवुड अभिनेता मनोज मिश्र, कहिले लोकंकर स्वर साजिबाकू राजनीति को आसीछि। कांग्रेस रे मिसिले अभिनेता मनोज मिश्र PCC सभापति और कांग्रेस प्रभारी उपस्थिति रे कांग्रेस भवन रे हाथ धरिले मनोज। पश्चिम ओडिशा रे कांग्रेस टाणुआ नेता नरसिंह मिश्र उपस्थिति रे कांग्रेस रे सामिल होइछंती मनोज। कांग्रेस रे मिसिबा परे मनोज कहिछंती नेता हेबाकू नुहे बरं लोकमानकर सेवा करिबाकू मु आसीछि। पश्चिम ओडिशा रे एबे अनेक समस्या रहिछि, सरकार या प्रति दृष्टि देउ नाहंती, तेणु लोकमानकर स्वर उठाइबाकू मु कांग्रेस रे सामिल होइछि। ओडिया सिनेमा पई मुह खोलिली बोली एबे ओडिया सिनेमा रे किछि परिवर्तन तबे निर्वाचन लड़िबी कि नाही ताहा परवर्ती समय दल निष्पत्ति नेब। परवर्ती खबरटी हेउछि कटकर नराजरे इलेक्ट्रिक गाड़ी और बैटेरी प्लांट करिबो JSW, सृष्टि हेबो 11,000 नियुक्ति। ओडिशा रे EV और बैटेरी प्रस्तुत करिबो JSW। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उपस्थिति रे एथिपई आज JSW और राज्य सरकार मध्य MOU स्वाक्षरित होइछे। देश में ऑटोमोबाइल शिल्प रे प्रथम थर पई पाद थापिबो JSW। ओडिशा शिल्प समृद्ध होइतबा बेले JSW कटक नराजरे प्रतिष्ठा करिबो एही प्रकल्प। राज्य में उत्पादन हेबो इलेक्ट्रोनिक वेहिकल बा EV जान। उभय जान और बैटेरी प्रस्तुत करिबो JSW।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ CAA। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ବା CAA ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ତେବେ ଏଥର NDA 400 ସିଟ୍ ପାର କରିବା ନେଇ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଇଟି ନାଓ ଗ୍ଲୋବାଲ ବିଜନେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ CAA ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଖସିଲା ପାରଦ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଶୀତ ଫେରିଲା, ପୁଣି ପାରଦ ଖସିଲା। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋରେଇରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 6.7 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଖସିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ସେମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତେବେ 3 ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ସୋମବାର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ 11 ତାରିଖରେ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ 12 ତାରିଖରେ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଲା ଖୁସି ଖବର। ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ PM କିଷାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 12 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି EKYC କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଆଧାରକୁ ଲିଙ୍କ କରିବା। ତେବେ ଏହି 2ଟି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ଭାଇରାଲ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟୀ, ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହିଥିବା ଆଲମାରିର ଚାବିକାଠି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକଙ୍କର ନିକଟରେ ହିଁ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ୟାକେଟ୍ କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚାଳକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ଅନୁମତି ନ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟର, ଭୋଟ ଦେବେ 97 କୋଟି ଲୋକ। ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 97 କୋଟି ଲୋକ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଇସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ 18ରୁ 29 ବର୍ଷର 2 କୋଟି ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ଭୋଟରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 6% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟର 96.88 କୋଟି ଭାରତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ 940 2023ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 948 ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଜାଡେଜାଙ୍କର ଘର କଳି, ବାପାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କର ପିତା ଅନିରୁଦ୍ଧ ସିଂ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ରିବାବା ଜାଡେଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଜାଡେଜାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ରିବାବାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିହୀନ। ମୋର ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କହିବି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ରାଜନୀତିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, 75 ବର୍ଷରେ 29 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ବି 5 ବର୍ଷ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଶାସନ।
ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ପଲା ଭାରି ତ କେତେବେଳେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପଲା ଭାରି ରହୁଛି। ଶନିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ସବୁ ସୂଚନା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପଲା ଭାରି ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଇମ୍ରାନ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ ବି ନିଜର ଯାଦୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇବା ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋକଟୋକ କରିଥିଲେ ନୱାଜ ସରିଫ। ଏମିତିକି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ହେଲେ ଏବେ ଜେଲରେ ଥାଇ ବି ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଇଛି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଯାଦୁ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।